جو آواز آ رہی ہے، جو انداز آپ کا ہے، اس سے احساس ہو رہا ہے کہ کتنی شدت اختیار کر گیا ہے بھائی کا جو نروس سسٹم بالکل ہی ابتر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کی یہ سب چیزیں بہرحال جب نروس سسٹم ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی جو ہے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو وہ علاج معالجہ سبھی کروایا، اب چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا جس سے ان کو افاقہ ہو جائے۔ مدنی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پہلے ہمارا ایس ایم ایس کا جواب بھی دینا باقی ہے۔ ابھی ایک ایس ایم ایس آیا اور دوسرا کال آیا۔ سب سے پہلے بھائی نے سوال کیا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے سے کہ بہن کی شادی میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، بعض اوقات حسد کی بنیاد پر یا جلن کی بنیاد پر یا کبھی نظر بد لگنے کی بنیاد پر، کبھی جادو کی بنیاد پر یا جن کی بنیاد پر، یہ ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت پر یہ دعائیں بہت مفید ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 اور 103، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 256، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 285 286 286، اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27، سورہ نمبر 25 سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74، اور خاص طور سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 اور 103۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ نظر بد، جادو وغیرہ کا جو بھی اثر ہے اس کو آپ پانی میں دم کیجئے، اس کے بعد بہن کو کہیے کہ پینے کے لیے، گھر میں سورہ بقرہ بھی ایک مرتبہ ختم کیجئے، اس کو بھی دم کر کے، اور اسی طریقے سے نظر بد کی جو دعا کتابوں میں ملتی ہے، دعا کتاب میں، اس کو بھی پانی میں پھونک کر آپ بہن کو پلائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہے بھائی، میں 2 آیتیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کو بھی بیماریاں ہو چکی تھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پریشان تھے۔ بہترین 2 دعائیں آپ کو کام آئیں گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہترین دعا ہے، یقین کے ساتھ پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سکون عطا کریں گے۔ اور ایک دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ اپنے قریب میں کسی بھی مسجد کے کسی بھی عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ پوچھیں ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کا جواب مکمل ہے۔ شکریہ مدنی صاحب، اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں ناظرین، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم، شارجہ سے عظمت بات کر رہا ہوں۔ شارجہ سے عظمت بات کر رہا ہوں۔ عظمت صاحب جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ کیسے ہیں؟ میں دعا ہے آپ کا پروگرام ہر ہفتہ شام میں دیکھتا تھا جی، آج موقع ملا کہ آج چھٹی رہنے وجہ سے سویرے دیکھ رہا ہوں جی، لائیو پروگرام میں آپ شریک ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دین کے معاملے میں بہت سارا سوال کا حل نکال رہے ہیں۔ جی جی، میرا ایک سوال تھا، میں 2 سال کے پہلے شارجہ آیا تھا جی، اور 1 سال کے پہلے میرے بیگم ادھر آئے تھے، جی، لیکن بیگم جب نکلے تھے ان کا سامان وغیرہ ہمارے ماں باپ نے گھر سے بھیج دیا۔ جی، ابھی ہم لوگ ویکیشن جا رہے ہیں جی، اور ہمارے بیگم چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی امی کے گھر میں نہیں رہوں گی کیونکہ میرا سامان وغیرہ وہ لوگ نے واپس کر دیا۔ ہاں جی، تو ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہوں، جی، اور میرے بیگم چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے ویکیشن میں، جی، 1 مہینے تک میں اپنے گھر میں رہوں گی۔ اچھا جی، ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بیگم بھی میرے ساتھ۔ مسئلہ ہے بھائی، میں سمجھ گیا جو آپ کی حالت ہے، میں سمجھ گیا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے سوال کا انشاءاللہ تشفی بخش جواب، حالات جیسے بھی ہوں اس کو اسلامی روشنی میں کیسے سنوارا جا سکتا ہے جانتے ہیں مدنی صاحب۔ مدنی صاحب یہی کیفیت ہے کہ وہ اپنے وہاں، یہ اپنے یہاں اس طرح کی بات ہے، یا عورت اپنی قربانی دے کر ادھر آئے یا مرد ادھر جائے، مرد جائے تو اس پر الزام آئے، عورت نہ آئے تو اس پر الزام آئے، اس کو ذرا سا خلاصہ فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اعتبار سے مسئلہ بہت آسان ہے، لیکن مسئلہ اصل جو آتا ہے وہ ہے انا کا۔ اگر ان کے گھر کو جائیں گے تو انا کو ٹھیس لگے گی کہ بھئی ہماری بات، ہم گر گئے، اگر ان کے گھر کو گئے تو پھر ادھر آنا لگی کہ ہم گر گئے۔ تو نتیجے میں مسئلہ مسلمانوں سے آتا ہے، مسئلہ انسانوں سے آتا ہے۔ مسئلہ کبھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مرسیڈیز بہترین ایک کار ہے تو چلانے والا اگر اس کو ٹکر دے دے تو اس میں مرسیڈیز کا پرابلم نہیں، چلانے والے کا پرابلم ہے۔ اسلام میں بہت آسان حل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قربانیاں دینی چاہیے، اور ایسے وقت پر دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے، سسرال کے بھی حقوق ہے اور ماں باپ کے حقوق بھی ہیں۔
तो इस तरीके से दोनों के हुकूक बेहतर से बेहतर तरीके पर आपको अदा करना चाहिए। अगर खातून ये कहे कि मैं अपने घर में रहूंगी, लड़का ये कहेगा कि नहीं हमारे घर में रहना चाहिए, ये अना की बातें। दोनों के हुकूक भी अदा करना चाहिए। तो बेहतरीन जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बेहतरीन जो हल निकाल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने समझ दी है बाहर जाकर कमाने की फिर वापस आने की, तो इतनी बड़ी समझ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आप आपस में बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नादिर जानते हो कि वो हमें देख रहा है, मसले का हल निकालिए, इंशाअल्लाह काफी फायदा होगा। और जहां तक ये है कि औरत को मजबूर नहीं किया सकता कि वो ससुराल में रहे, देवरों के मसले, बेपर्दगी के मसले हैं, दरमियान में कहीं रहकर दोनों हुकूक अदा कर लिए जाए। और भी जो शक्लें हो सकती हैं, किसी तफसील से मसला अपने करीबी आलिम को सुनाइए, इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन मसला मिल जाएगा, मसले का हल मिल जाएगा। शुक्रिया मदनी साहब। और एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम, कौन और कहां से? मैं मिर्जा इनायत बेग पूना से बोल रहा हूँ। जी बेग साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या सवाल है? ये उन्वान छोड़कर सवालात में ज्यादा वक्त चला जाता है। अब चूंकि आप हजरात के जो सवाल आते हैं उसको आप खुशामदीद कहते हैं। पहले हम ये जानना चाहते थे जी कि हुकूकुल इबाद में वालिदैन के, बच्चों के, भाई बहनों के जी क्या हुकूक होते हैं, जी, तो उस पर अगर कुछ रोशनी डाले तो नवाजिश। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस जानिब प्रोग्राम को मबज़ूल फरमाया। चूंकि हम जो है भटकते हुए सवालात में आपके घुस गए थे। मैं पौना घंटे से रिंग कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया मदनी साहब। अब हम टॉपिक पर आते हैं, चूंकि डाइवर्ट होता गया सवालात, नाजरीन के एहतराम में हम कहते गए। तो हुकूक में कौन कौन से हुकूक है, किस किस पर हमारे हुकूक बनते हैं? जैसे वालिदैन पर हैं, और भी इस सवाल से जुड़े हुए जो मसाइल हों वो बता दें। और हक कहाँ हम अदा करें, हक मालूम हो तो हमें कैसे मालूम हो, यह सब चीजों के बारे में थोड़ा सा बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी चाचा ने बेहतरीन सवाल किया है, मैं भी आपके साथ ही हूँ कि यकीनन टॉपिक पर होने से ज्यादा फायदा होता है। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, यानी सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हुकूक है क्या। कुरान और हदीस में जो हुकूक बतलाए गए हैं उसको कहते हैं हुकूक। हम अपनी तरफ से आपस में तय कर लेते हैं, जैसा कि आमतौर पे होता है कि ससुराल में जैसे ही बहू आती है तो ऐसे वक्त पर ससुराल वाले अपनी तरफ से कुछ बातें बताते हैं जिनका पालन करना, जिनके रस्मों रिवाजों को मानना जरूरी होता है। या मुआशरे में कुछ चीजें बनी हुई है, बड़ों का छोटों का अदब, फला फला कुछ ऐसे बना लिए हैं लोग अपनी तरफ से रस्मों रिवाज, और कहते हैं कि इसको अमल करना है, वो हुकूक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये कि कुरान और हदीस में जो हुकूक बताए गए वो कुरान और हदीस में बताए गए हैं। माँ बाप का काफी हक है, फिर खास तौर से खिदमत के एतबार से माँ का हक 3 मरतबा ज्यादा है बाप से। और कहा कि बाप के बारे में कहा कि बाप का कोई हक अदा कर ही नहीं सकता, और यहां तक कि कहा कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। तो माँ बाप के सही तौर पर अगर देखा जाए तो एक आदमी, उनके हुकूक खास तौर से बताए गए हैं। माँ बाप को बताया गया कि बच्चों की जिम्मेदारी तरबियत करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये बच्चों का हक है, तरबियत, बेहतरीन तालीम, अखलाक। फिर भाइयों के लिए है कि बड़ा छोटे पर शफकत करे, और जो छोटा होगा वो बड़ों का एहतराम करे, और इस तरीके से आपस में हकूक के नाम पर जंग ना छेड़े, बल्कि कोशिश ये करे कि जिम्मेदारियां अदा करें। आज लोग हुकूक मानते हैं, जिम्मेदारियां अदा कम करते हैं। हम में से हर एक अगर एक दूसरे का हक अदा करना शुरू कर दे तो बहुत जल्द मुआशरा बेहतरीन अंदाज में सुधर जाएगा। पड़ोसियों के हुकूक है, इसी तरीके से पड़ोसियों में सफर करने के दौरान आपके साथ होते हैं। यहां तक कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के हुकूक भी बताए गए। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई एक एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है, किसी एक मासूम गैर मुस्लिम को अगर कोई मार दे, कत्ल कर दे, तो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। सूरह माइदा 5 आयत नंबर 32 में कहा गया, मासूम को कत्ल कर देना, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, मासूम पर जुल्म करना, अत्याचार करना, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी पड़ोसी को तकलीफ देना, बड़ों को तकलीफ देना, छोटों को सताना, किसी भी तरह का जुल्म होगा तो कहा कि पूरे इंसानों को सताने का गुनाह लिखा जाएगा। अगर किसी एक को आप फायदा पहुंचाते हैं, सेहत देते हैं, बचाते हैं, तो पूरे इंसानों को बचाने का सवाब मिलेगा। सूरह माइदा 5 आयत नंबर 32 में यहां तक कहा गया। तो बहरहाल ये एक ब्रॉड सेंस है जो आपके सामने मैंने पेश किया। शुक्रिया मदनी साहब।